जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशा आबल वृद्ध वनिता समस्त को सुस्वागत अभिनंदन। आजिर आलोचना हेउछि गणेश पूजा। हाँ, पवित्र भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि होउछि प्रभु गजानन विघ्न विनाशक प्रभु गणानांपति गणपति गणेश्वरंकर पार्वण उत्सव। स्कूल कॉलेजर छात्र छात्री माने गाँ गहली रे मध्य विभिन्न अनुष्ठान रे अत्यंत महासमारोह रे ए पर्व पालित हेई आसुछि। जदि बा महाराष्ट्र रे एहार आधिक्य रहिछि तथापि ओडिशा तथा भारतर विभिन्न प्रांत रे विभिन्न अंचल रे ए पर्व अति भक्तिर सहित भावर सहित पालित हेउछि एवं गजानन होउछन्ति विघ्न विनाशक एवं से होउछन्ति सर्व मंगलदाता। विभिन्न पर्व रे विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान रे व्रतहर रे विवाहर अनुष्ठान रे एवं घर प्रतिष्ठा कार्य रे प्रभु गजानन को सर्वप्रथमे आवाहन करा जाए। से अग्र पूज्य अटंती। से अग्र पूज्य मध्य अटंती। सकल शास्त्र रचयिता होउछन्ति वेदव्यास एवं वेदव्यासंकर मुख निस्तृत समस्त श्लोक को गजानन गणेश महाप्रभु ताको कलम करथिले लेखि देथिले। तेणु से होउछन्ति ज्ञानर विज्ञानर साहित्यर से होउछन्ति ईश्वर ज्ञानदाता। अतएव पिलामानंकर बौद्धिक शक्ति विकसित हेबा पाई प्रभु गजाननंकर समस्ते शरणापन्न हुअन्ति। अच्छा बड़ भाई ठीक कथा कहले जे आमे प्रभु गजाननंकर जो पूजा करूचे आज गाँ गहली ठारू आरंभ करी सहर बजार प्रत्येक जगार प्रभुंकर पूजा अर्चना करा जाए। एपरिकी व्यावसायिक अनुष्ठान मानकरे मध्य से सर्व शुभदाता लाभदाता कर्मदाता सिद्धिदाता बोली ताको पूजा करा जाए एवं बालक बालिका माने आनंद उल्लास रे शिक्षानुष्ठान मानकरे पूजा अर्चना करूछन्ति गाँ गहली अपन जा कहले। अच्छा मु बड़ भाई को जानिबा को चाहिबी जे आम जो पिला दिने सब जो गणेश पूजा करथले तार विधि किपरि थिला आउ समस्तकर भावधारा कोन थिला। ओम गणपते आम पिला दिने खाली गुरुकुल आश्रम जेबेठु आरंभ होछि आगे सेबेठु विद्यादाता हिसाब रे अग्रपूज्य गणेशंकर पूजा सब बड़ कथा आगे तांकर जो शरीर गठन आमर ताकू लक्ष्य विराट विराट काम ता अर्थ होची ज्ञान हासिल करने को काम को सकाले प्रसारित करने पड़े यथेष्ट माने अन्य मानक यथेष्ट शुणिया गोटे भल श्रोता। द्वितीय कथा होची सुंदरी नाकटी प्रचंड लंबा हाथी नाक ता अर्थ होची घाड़ेन्द्र द्वारा तमें इंद्रिय जो संग्रह कर जो मन ज्ञान संग्रह जे कौन सी बही तुम पढ़ से बही जी उत्तम तथ्य ताकू तुम शुंघी बाहर कर ग्रहण कर नब आग्रहण कर माने संग्रहटा को तुम ग्रहण माने गुण गुणटा को ग्रहण कर ज्ञान तत्व को ज्ञान तत्व तुम आ गोटे बड़ जिन विराट काय छुआ काय उदर
ଲମ୍ବୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲମ୍ବୋଦର ଲମ୍ବ ଉଦର ଯସ୍ୟ ସହ ଲମ୍ବୋଦର। ସେଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ତତ୍ଵ ଅଛି। ତତ୍ଵ ଅଛି। ପେଟଟା ଏତେ ବଡ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାଇକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପାଠ ପଢିକି ତାର ପେଟ ବଢିଯାଇଛି, କାରଣ ଯେତେ ପାଠ ସବୁ ହଜମ କରି ପଡିଲେ ପେଟ ତମ ବିରାଟ ପେଟ ଏଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପେଟରେ ପେଟେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର। ତା ମାନେ ଭୋରାସିୟସ ରିଡର ହବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ବହି ଖରାପ, ଏଇ ବହି ଭଲ ଏମିତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପଢିବ ସେତିକି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନେ ମାନେ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ହେଲା ବେଳେ ଟିକି ଗଣେଶ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ହଳଦୀରେ ତିଆରି କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିବା, କିଛି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଖୁସି ମନରେ, ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଭାବ ଭକ୍ତି ସହିତ କରିବା। ଏବେ କଣ ହଉଛି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି କେଉଁ ସାହିର ଗଣେଶ ବେଶୀ ବଡ, ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି ପୂଜା ଗାଧେଇ ଯାଉଛି, ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହବ, ହୋ ହଲ୍ଲା ହବ, ଭୋଜି 3 ଥର ହବ। ତାହେଲେ ପୂଜାକୁ ଯେତିକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉନି, ଭସାଣିଟାକୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ୟାରେଲ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିରାକ ଭାଇ ସହମତ ତ? ନାଇଁ ହଁ, ସହମତ ଭଳିଆ ସହମତ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଶତକଡ଼ା ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ନେଇ ହେଉଥାନ୍ତା ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ବାଡ଼େଇବେ, ତେଣୁ ଆମେ 101 କହିପାରିବୁନି, ଶତକଡ଼ା 100ରୁ 100 ରାଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଁ, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଗାଁରେ ତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ପିଲା ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଖଳି ଛୁଆଁ ସେଇଠି ହଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ମଉଜ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂଜାଠି କାହାର ହେଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ସୁରେଶ ଭାଇନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଉଖୁଡା ନବା, ତା ସହିତ ଚକାମୁଆ, ଗଜାମୁଆ, ରାଶି ଲଡୁ, ଧୂପକାଠି ବିଭିନ୍ନ ନବା, ସାର୍ ମାନେ ଭୋଗ କାଢିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଳା ପଟାରେ ସବୁ ବଢା ହବ ଏବଂ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ସେଟା ଗୋଟେ ଭାବ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଭାବ ଥିଲା। ନାଇଁ ଭାବ, ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଭୋଗ କଥା, ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହବ, ପିଲା ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ, ମାତ୍ର ମା ପାହାତରୁ ଉଠିକିରି ମାନେ ଥାଳି ମାଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଉଖୁଡା ଲାଗି ଉଖୁଡା ହବ, ବାପା କୋଉଠୁ ଲିଆ ଆଣିଥିବେ ବା ଭଲ ଗୁଡରେ ହବ, ଭଲ ଗୁଡରେ ନୀତି ଯେମିତି କାମ ଅଖା ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ, ବେଶ ବେଶ ମୁଆ ହେଇପାରୁଥିବ, ସବୁ ହଉଥିଲା। ଏବେ କଣ ସେଇ ଉଖୁଡା କୁଆଗଲା, ଥାଳି କୁଆଡେ ଗଲା, ପୁଅକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ନେଇଯା 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା, ଦୋକାନରୁ ପଲିଥିନରେ ନଡ଼ିଆ ଧରିକି ପଳେଇବ। ଏବେ ନଉନାହାନ୍ତି କୋଠି। ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଛି ସବୁତକ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେହି ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଯୋଉ ବଡ ଶୁଣ୍ଢ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଘ୍ରାଣ, ସେମିତି ପାଠଟାକୁ ମାନେ ଟାଣି ନବାର ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଢ ଜରିଆରେ ସେ ଯେମିତି ହାତୀ ଟାଣିବ ସବୁ କଥା, ସେମିତି ପାଠଟାକୁ ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଟାଣିବ। ଯୋଉ କଥାକୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଜଡ ଚେତନ ଗୁଣ ଦୋଷମୟ ରଚା କିହ୍ନି କରତାର, ସନ୍ତ ହଂସ ଗୁଣ ଗାହି ପୟ ପରିହରି ବାରି ବିକାର। ଯୋଉ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଥିରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ କଥା ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଭାଇନା ଯୋଉ କହିଲେ ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର, ବହୁତ ପଢିବା, ଭଲ କଥା ଗୁଡାକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ
ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକଟା ଗୋଟେ ଠେଇ ଜଳିକି ନିର୍ବାପିତ ହବନି, ପୁଣି ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖେଇବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଯେମିତି ଅନେକ ପ୍ରଦୀପକୁ ତାର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରି ସାରା ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିଦିଏ, ଅନ୍ଧକାର ହଟେଇ ଦିଏ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ହଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା ଆଉ ଆମର ରୀତିନୀତି ଚାଲି ଚଳନରେ ଗଣେଶ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ଦୀପ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଯେ କାର କେତେ ଦୀପ୍ତି ଅଛି, କାର କେତେ ପାରିଆ ପଣିଆ ଅଛି। ଏଇ ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ସାହିର ମେଢ ଯଦି 5 ଫୁଟରେ ତିଆରି ହେଲା, ଆର ସାହି ମେଢ 6 ଫୁଟରେ ହେଲେ ସେ ଜିତିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଲା କିଏ ଗଣେଶକୁ ଉଚ୍ଚା କରିପାରୁଛି। ଏପଟେ ଯଦି ମୂଷା ଉପରେ ବସିଲେଣି, ସେପଟେ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଲେଣି, କୋଉଠି ବୁଲେଟ ଉପରେ ଗଣେଶ। ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନେ ନିରାକାର ଭାଇ ସତ କଥା, ଏବେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଗଣେଶକୁ ବସଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସନ ଉପରେ ବା ବାହନ ଉପରେ। ସେ କି ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀ କାହିଁ ତ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କି କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ପାଇବେନି। ଏହା ଏକ ବିକୃତ ମାନସିକତାରୁ ଜନ୍ମ। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥବ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଲେଟରେ ବସ ଗଣେଶ। କି ବୁଲେଟରେ ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛ, କାହିଁ ବୁଲେଟରେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ଚିତ୍ରଟେ କରିବ। ତମେ ଲୋକଟାକୁ ପୂଜା କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଆଧୁନିକ ଚଳନରୁ ବୁଲେଟ ଆଣିବ। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଖାପ, ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଇଟା ସାଧୁ ସମାଜ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ବି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମକୁ ସାଦରି ମାନେ ସାଉଁଟିବା, ମହକକୁ ସାଉଁଟିକି ଆମେ ଠିକ ବାଟେ ଯିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଅମଙ୍ଗଳ କାରକ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭାଇନା କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭସାଣିରେ ଯେତିକି ପଇସା ବର୍ବାଦ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ବିସର୍ଜନ କରାହବ ସେଦିନ ଆମେ ପିଲାଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କଣ ସେତିକି? ଭସାଣି ଦିନ ପରା ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଉଠୁଛି। ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉଟା ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ଅପସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁତିକ ଅପସଂସ୍କୃତି। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସାଇ ସାହିରେ ଭୋଜି ହବ, 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜି ହବ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ମାଂସ ଏଇ ସବୁ। ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ, ଭକ୍ତି କୁଆଡେ ଚୁଲିକି ଗଲା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଆଡେ ଗଲା। ଏଥିରେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କହିଲେ ତ ସ୍କୁଲରେ ତ ସବୁ ନିୟମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ମାରିବନି, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦବନି। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତ ବତେଇବେନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପା ମା ବତେଇବେନି। ଆଗାମୀ ପିଢି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଭାଇନା କୋଉଥିରେ କରୁଥିବେ? କିଏ କୁକୁର ଉପରେ ବସେଇଦବ, କିଏ ବିଲେଇ ଉପରେ ବସେଇଦବ, କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇ ଦବ। ଏମିତି ନହବ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶଟା କେମିତିଆ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ପିଲାଟେ ସେ କାହିଁ ମୂଷା ବୋଲି କହିବ? ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଯେ ମୂଷା, କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖୁଛି ବାପା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଏଠି ଷଣ୍ଢରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବୀ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ବୁଲେଟ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ସିଂହ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୂଷା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକର। ଯୋଉଠି କି ନ ଯାଇ ପାରିବେ କେହି ସେଠି ମୂଷା ମାଟି ଭିତରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୂଷା ବାହନ, ଇନ୍ଦୁର ବାହନ ତା କରେ। ସେଇଭଳି ଆମର ଯୋଉ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ, ବିରାଟ ମୁଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି ହାତୀ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ, ଇଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର। ମୁଣ୍ଡ ଯେଡ଼ିକିଟେ, ଭାବନା ସେତିକି, ବିବେକ ସେତିକି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତାର ସେତିକି। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତେ, ତା ଗାର୍ଡିଆନ ଜାଣନ୍ତା, ତେବେ এটা ଯୋଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଫାର୍ସରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଏକଦନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନା। ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତ ତାଙ୍କର ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ବକ ଧ୍ୟାନ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣରେ କାକ ସ୍ନାନଂ ବକ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ସ୍ୱଳ୍ପାହାରୀ ସ୍ୱନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବ ଚ ସ୍ୱଳ୍ପାହାରୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଥା ରହିଛି,
ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ତା ବିକୃତ ହେଇ ବିକୃତ ହଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଯୋଉ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନେ ଭଲ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମାନେ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବିକୃତ ସେଇଗୁଡାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଟା ତାଗିଦ କରିବା ମାନେ ବଦଳରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଜାଗାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ବେଶ ବେଶ ସେଇ ଗଣେଶକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଥିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦେଖ ଏଇ ଗଣେଶଟା ଏମିତିଆ କଲେ ଯେତିକି ବିକୃତ କରିପାରିବ ସେତିକି ତମେ ସ୍ୱୀକୃତ ଲାଭ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଅଡ୍ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ। ଷ୍ଟାଇଲ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହଉଥିବ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଆଏ କେତିକ ମାନେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ହବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛୁ ହଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଲଡୁ ରାଶି ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଟିକେ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଗଣେଶ ତ ଲଡୁ ନାଇଁ ରାଶିର କଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରାଶିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ରାଶିରେ ମାନେ ଯେତିକି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆମର କୃଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ରାଶି ତେଲଟାକୁ ସେଇଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ରାଶି ଖଜାଟାକୁ ମଧ୍ୟ। ଖଜା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ରାଶି ଲଡୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଲଡୁ ନର୍ମାଲି ଯୋଉଟା କରୁଛେ ଏମି ଲଡୁ ମିଠା ପ୍ରିୟ। ମିଠା କଣ ନା ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଗୁଣ ଖାଦ୍ୟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗୁଣଟା ହଉଛି ମିଠା। ତେଣୁ ତମର ସଂସାର ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାର ବେଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ବିଦ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡା ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆପଣ କହିବା କଥା ସାର କଥା ସବୁ। ସାର କଥାଟାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଆମର ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ରାଶି ଲଡୁ କଥା କହୁଛ ନର୍ମାଲି ରାଶି ବି ଖାଇବେ, ରାଶିଟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ନେଇଛେ, ମାଣ୍ଡିଆର 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ରାଶି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତୈଳ ଜାତୀୟ। ତୈଳ ଜାତୀୟ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ତାକୁ ତମେ ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅକେଜନରେ ତାକୁ ରାଶି ଲଡୁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ମାନେ ସବୁଠୁ ତ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗଣେଶ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଶି ଲଡୁଟା ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରେ ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେବଳ ତାର ବାସ୍ନାଟା, ବାକି ତମେ ଖାଇବ କି ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତର ମେଧା ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ରାଶିଟା ହଉଛି ମେଧା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦରକାର ଜିନିଷ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ମୟୂର ବାହାନ ଚଢି ଚାଲିଲେ କିଏ? କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଭଗବାନ। କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମାତା ଯେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋପୀ କରିଅଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଆମେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବୁ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ଏଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଜୀବନ ଚଳଣି ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଘୁରେଇବୁ। ସେଟା ଏଇ ତ ସମ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବ। ହଁ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟି ହଁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ହଁ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ହୁଁ। ମାନେ ଜ୍ଞାନଦାତା ଏବଂ ସିଏ ବି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଆସନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତଥାପି ସୁରେଶ ଭାଇନା ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପୀକାର ମାନଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର କଳା କୌଶଳତା ନୈପୁଣ୍ୟତା ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଘନେଇ ଆସୁଛି, ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏକଦମ ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବେ
नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। जय श्री जगन्नाथ। आज कार्यक्रम को यही समापन करी आपण मान को पुणी थरे जय श्री गणेशाय नमः कही पुणी आमे विदाय दौचु आगामी अध्याय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।